ఆంటీ చెప్పనండి. ఆంటీ చెప్పనండి. ఏం లేదండి, అన్నీ ప్రాబ్లం లేదు. ఏం కాదండి, ఏమైనా తినచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఏందండి? సరే సరే. రూపా రూపా ఇట్రా. అదే స్విచ్ అదే. కనిపిస్తుందమ్మా స్క్రీన్? ఎస్ సార్. ఓకే. సో మనం ఈరోజు ఈ టాపిక్ చూద్దాం, చిన్న టాపిక్. నేను ఈరోజు చెప్పే కొంచెం హెల్త్ కొంచెం బాగాలేదు. ఈ చిన్న టాపిక్ చెప్పి మనం సండే ఎక్స్ట్రా క్లాస్ పెట్టుకుందాం అమ్మా. ఓకే, వినిపించిందా? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, జస్ట్ 10 minutes చెప్తాను. నాకు ఓపిక లేదు, నాకు వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాను, బాడీ పెయిన్స్ ఫుల్, నా వల్ల కావట్లేదు. చూడండి నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లై. So what is very very important, 2 marks and as well as 5 marks. What is plug setting multiplier? So it is a ratio of fault current in relay coil to the pickup current. Fault current in the relay coil to the pickup current. Or inko definition వచ్చి fault current in relay coil to the rated secondary current of current transformer and current setting. Rated secondary current of current transformer and current setting. So for example, this is one problem. So very very important problem. Suppose a relay is connected to a 400/5 current transformer. So current transformer primary which is 400, secondary which is 5 ampere, and set at 150% with a primary fault current of 2400 ampere. Fault current and set చేసినాం 2400 ampere set చేసుకుంటే the can be calculated as follows. So then చూడండి. So what is pickup value? చూడండి ఇక్కడ, what is pickup అంటే డినామినేటర్ చూద్దాం ఫస్ట్. What is pickup value? The pickup value is equal to, in form ఇక్కడ చూడండి, the pickup value is equal to rated secondary current of CT. What is rated current? Rated secondary current of CT 5 ampere. 400 ampere is the primary, 5 is the secondary. Into current setting. What is current setting value? 150%. 150% into 1.5. So this is the denominator value. So denominator value, pickup value current is equal to rated secondary current of CT into current setting. That value becomes 7.5 amperes. Okay. Now, what is fault current in relay coil? మనకేం కావాలి? Fault current in relay coil. Numerator కావాలి. What is the value of numerator? The fault current in relay coil is equal to, what is the fault current? 2400 amperes. So 2400 ampere and primary winding and secondary winding. The ratio of secondary to primary winding and 5/400 is equal to 30 ampere. Okay. Now therefore the flux setting multiplier is equal to, what is the numerator? 30 ampere. What is denominator? 7.5. Therefore the flux setting multiplier is equal to 4. So this is the very very important problem. So frequently asked in university examinations. Okay, clear? అర్థమైందమ్మా ప్రాబ్లం? ఎస్ సార్. Okay. Next, time setting multiplier. So what is time setting multiplier? A 2 marks question. A relay is generally provided with control to adjust the time of operation. అంటే
రిలే అనేది ఎంత టైంలో మనము ఆపరేట్ చేస్తే ఆ ఫాల్ట్ కరెంట్ని మనము డిస్కనెక్ట్ చేయగలము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లైర్. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఫ్రమ్ 0 to 1 ఇన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ 0.05 సెకండ్స్, అంటే 0.05 అలా ఉంటుంది వాల్యూస్ అవి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైమ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లైర్. ఓకే, చూడండి. ఇఫ్ ది టైమ్ సెట్టింగ్ ఈజ్ 0.1 సెకండ్స్ సెట్ చేసాము. ది టైమ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ది టైమ్ పర్ ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లైర్ కర్వ్ ఈజ్ 3 seconds. దెన్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిలే ఆపరేటింగ్ టైం అంటే ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లైర్ కర్వ్ ఉంది, ద టైమ్ సెకండ్స్, దట్ వాల్యూ ఇంటూ టైమ్ సెట్టింగ్, దాన్ని ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదే యాక్చువల్ రిలే ఆపరేటింగ్ టైం, దట్ ఈస్ 0.3 seconds. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ 2 marks క్వశ్చన్. ఓకే, మీ మెటీరియల్ చూసుకున్నాము, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. ఓకే, next differential relays. Next concept is differential relays. So the main differential relays operates when the phasor difference between two or more similar electrical quantities, the phasor difference between two or more similar electrical quantities exceeds a predetermined. ఈ టాపిక్ చెప్పేశారు సార్. ఇది మొత్తం పూర్తి కాలేదమ్మా, ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఆ రోజు మనకి డిస్కనెక్ట్ అయినాం, అందుకని చెప్తున్నాను, నేను జాగ్రత్తగా. ఓకే, ఓకే 3 చెప్పాలి, చెప్తాను, టైం బట్టి చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి. అంకుల్ చెప్పండి. హలో హలో అంకుల్, అక్కడ 10కి స్టార్ట్ చేస్తారు అంకుల్, మనం 10, 15, 15 కిలోమీటర్ సరిపోద్ది. అవును అంకుల్, చేశారా? ఉంది అంకుల్, ఆఫీస్ ఉంది అక్కడ. సరే అంకుల్, సరే 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 అంకుల్, ఓకే ఓకే ఓకే, సరే సరే. చూడండి అమ్మా, డిఫరెన్షియల్ డే ఎప్పుడు ఆపరేట్ అవుతుందంటే ది ఫేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 or more similar electrical quantities exceeds a predetermined value. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఆంపియర్ కరెంట్ సెట్ వాల్యూ అనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి 2 సిమిలర్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే కరెంట్ వాల్యూస్, 2 కరెంట్ వాల్యూస్ అంటే 2 ఆంపియర్, నెక్స్ట్ సెకండరీ కరెంట్ వచ్చి 2 ఆంపియర్. వీటికి మధ్య ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది 2 ఆంపియర్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదనుకోండి, సో రిలే అనేది ఆపరేట్ కాదు. సో ఆ రిలే అనేది మామూలుగా ఉంటుంది, ఫాల్ట్ అనేది అక్కడ కానప్పుడు. ఒకవేళ ఈ 2 ఆంపియర్ ఇంకోటి వచ్చి 3 ఆంపియర్ అనుకోండి, 2కి 3కి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్లో చేంజ్ ఉందా లేదా, 1 ఆంపియర్ కదా మధ్య డిఫరెన్స్, 1 ఆంపియర్. అలాంటి అప్పుడు వాటి మధ్యలో కానీ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియల్ రిలే. డిఫరెన్స్ అంటే ఏంది, డిఫరెన్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, 1 ఆంపియర్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes sir. First one is the types of differential relays are 3 types. The first one is current differential relay, second one is biased or percentage differential relay, and third one is voltage balanced relay. The first one is current differential relay. Current difference అంటే కరెంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటే, ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, అకార్డింగ్ టు డాట్ కన్వెన్షన్, ఇక్కడ డాట్ ఉంది, ఈ సిటీలో కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ డాట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఈ సిటీలో కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 కరెంట్లు ఇలా ఫ్లో అవుతాయి, రిలే కాయిల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఈ 2 రిలే కాయిల్ ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ I1 and I2 both are same values, if I1 I2 both are same values, the relay coil not operate. For example, if there is a chance where I1 is greater than I2 or I2 is greater than I1, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాల్యూ I1 మైనస్ I2 అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా, I1 మైనస్ I2. అంటే డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా, ఉన్నప్పుడు దిస్ రిలే కాయిల్ ఆపరేట్, దెన్ ఇట్ గివ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ disconnect the faulty section from the healthy section. Is it clear? This is called current differential relay. అర్థమైందా? yes sir. నెక్స్ట్, ఇవన్నీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ మామూలుగా చూద్దాం. ఇక్కడ ఏముంటాయంటే, ఇక్కడ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ CT1,
దిస్ ఈజ్ CT2 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటాం. కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 1, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 2. దిస్ ఈజ్ ది ప్రొటెక్టింగ్ జోన్. ఏంది మనం దీని అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అంటే ఏదో ఇట్ జనరేటర్ ఆర్ మోటార్ ఏదో ఒకటి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంది. ఇక్కడ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఇక్కడ అక్కరైంది. ఇక్కడ ఫాల్ట్ కరెంట్ అక్కడ అవుతున్నప్పుడు ఏంది I1 కన్నా I2 అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్లో డిఫరెన్స్ వచ్చిందా రాలేదా? ఫాల్ట్ వస్తే కరెంట్ వాల్యూ పెరిగిపోద్ది. డిఫరెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి వేర్ I1 మైనస్ I2 అంటే ఫాల్ట్ లేదనుకోండి I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2. ఫాల్ట్ వస్తే I2 అనేది I1 కన్నా ఎక్కువ. అంటే డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I2 వచ్చి 10 ఆంపియర్ అనుకోండి. I2 ఈజ్ 10 ఆంపియర్, I1 ఈజ్ 5 ఆంపియర్ అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 5 ఆంపియర్. అంటే డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు అకార్డింగ్ టు డిఫరెన్షియల్ రిలే ఏమవుతుంది? రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కరెంట్ డిఫరెన్షియల్ రిలే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బయాస్డ్ ఆర్ పర్సంటేజ్ డిఫరెన్షియల్ రిలే. బయాస్డ్ ఆర్ పర్సంటేజ్ డిఫరెన్షియల్ రిలే. సో ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి, దిస్ ఇస్ CT1, దిస్ ఇస్ CT2 అంటే కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 2. దిస్ ఈస్ ది ప్రొటెక్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే జనరేటర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ మోటార్. దాంట్లో ఆర్మేచర్ వైండింగ్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ I1 అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ I2 అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. చూడండి ఇలా పోతుంది. ఈ I1 అనేది జాగ్రత్త, నేను కలర్ మారుస్తున్నాను మళ్ళీ. ఈ I1 అనేది ఇలా వెళ్ళిపోయింది, ఇలా పోతుంది. I2 అనేది ఏమవుతుంది? I2 అనేది మళ్ళీ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. సారీ అమ్మా, మళ్ళీ చెప్తానండి. వేర్ I1 ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా. ఓకే, కనిపిస్తుందమ్మా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ I2 అనేది I2 అనే కరెంటు ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది పైకి. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకటి డౌన్వర్డ్స్, ఒకటి అప్వర్డ్స్. అంటే ఇఫ్ కరెంట్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ వాల్యూ? I1 మైనస్ I2 అన్నా కావాలి, I2 మైనస్ I1 అన్నా కావాలి. కరెక్టే కదా? క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చూడండి, అకార్డింగ్ టు హియర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాల్యూ? I1 మైనస్ I2 అన్నా కావాలి, లేకపోతే I2 మైనస్ I1 అన్నా కావాలి. ఇది రిలే కాయిల్, టర్న్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎప్పుడైనా కరెంట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఒక వైండింగ్లోకి పోతున్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? MMF అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? MMF. ఇది దేని యొక్క MMF? ఆపరేటింగ్ కాయిల్ యొక్క MMF. ఆపరేటింగ్ కాయిల్ అంటే ఇది ఇస్ రిలే కాయిల్. నెక్స్ట్ కింద ఒకటి ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీస్ట్రైనింగ్ కాయిల్. ఇది దీంట్లో కూడా కరెంట్ పోతుందా లేదా? కరెంట్ పోతుంది. ఎంత కరెంట్ పోతుంది? I1 పోతుంది, I2 కూడా వస్తుంది రెండింటిలోకి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మనం కరెక్ట్గా రిలే కాయిల్ని మనం ఎక్కడ పెడుతున్నాం? ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో పెడుతున్నాం. మిడిల్ అంటే ఏంది? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ n అయితే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ n/2, ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ n/2. ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా కరెంట్ వస్తుంది లేదా? ఇక్కడ కూడా వైండింగ్ ఉంది కదా, అక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ MMF వస్తుంది. ఎప్పుడు ఈ డిఫరెన్షియల్ రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుందంటే, బయాస్డ్ పర్సంటేజ్ డిఫరెన్షియల్ రిలే ఎప్పుడు ఆపరేట్ అవుతుందంటే, వెన్ MMF ఆఫ్ రిలే కాయిల్ అనేది ఈజ్ లెస్ దెన్ MMF ఆఫ్ రీస్ట్రైనింగ్ కాయిల్. రీస్ట్రైనింగ్ అంటే కింద ఉంది కదా, అది రీస్ట్రైనింగ్ కాయిల్. ఓకే, ది డిఫరెన్షియల్ రిలే నాట్ ఆపరేట్. అంటే తక్కువ కరెంట్ వస్తుంది కాబట్టి, ఫాల్ట్ కరెంట్ పెద్ద లేదు కాబట్టి అది ఆపరేట్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if the MMF of relay coil is greater than the MMF of restraining coil, then this relay operate and it gives information to the circuit breaker. Therefore, circuit breaker disconnect the faulty section from the healthy section. Is it clear? Very, very important. MMF of relay is greater than the MMF of restraining coil, then this relay operate. Okay, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Now, వోల్టేజ్ బ్యాలెన్స్ డిఫరెన్షియల్ రిలే. వోల్టేజ్ పేరు ఉంది, వోల్టేజ్ అనేది బ్యాలెన్స్లో ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ CT1లోకి I1 ఫ్లో అవుతుంది, ఈ CT2లోకి I2 ఫ్లో అవుతుంది. ఇఫ్ ది I1 and I2 are both are same, the voltage drop also same, that is E1 and E2 both are same. So there is no flow of current in the relay operating coil. So for example, if fault occur here, ఇక్కడ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది ఈ ఆర్మేచర్ వైండింగ్లో, అప్పుడు ఏమంటే I2 అనేది వాల్యూ పెరిగిపోయింది. I2 కన్నా I1 అనేది తక్కువ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నార్మల్గా కరెంట్ ఎప్పుడు ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? హై వోల్టేజ్ టు
లో వోల్టేజ్, హై వోల్టేజ్ నుంచి లో వోల్టేజ్లోకి ఫ్లో అవుతుంది. కరెక్ట్ కదమ్మా? సో ఇక్కడ కరెంటే పెరిగితే E2 కూడా గ్రేటర్ వాల్యూవే కదా ఆటోమేటిక్గా. కరెక్టే కదా? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ Yes, కరెంట్ sir. తక్కువ కాబట్టి E1 కూడా తక్కువే కదా. కరెక్టే కదా? చూడమ్మా, వేర్ I1 is small, automatically E1 also small. Where I2 is large, automatically E2 also large. Therefore, the current always flows from high potential to low potential. Therefore, the current flows from CT2 to CT1 through relay operating coil. Correct kada? Yes, sir. Therefore, relay coil operates and it gives information to the circuit breaker. So, circuit breaker disconnect just in the faulty section. So, this is about differential relay. The differential relays are 3 types. The first one is current balance differential relay. Second one is percentage or bias differential relay. And third one is voltage balance differential. చూడండి, voltage బ్యాలెన్స్లో ఉంటే రిలే ఆపరేట్, బ్యాలెన్స్ అంటే ఈక్వల్గా ఉంటే రిలే ఆపరేట్ కాదు. ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్లో చేంజ్ వస్తుందో రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ రిలేలో ఏమవుతుంది, ఎంఎంఎఫ్లో కానీ చేంజ్ వస్తే రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది. ఎంఎంఎఫ్లో ఈక్వల్గా ఉంటే రిలే ఆపరేట్ కాదు. నెక్స్ట్ కరెంట్లో సేమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఉంటే రిలే ఆపరేట్ కాదు. ఎప్పుడైతే కరెంట్లో చేంజ్ వస్తుందో అప్పుడు రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి డిఫరెన్షియల్ రిలేస్ కూడా అయిపోయింది. అర్థమైందమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ వీక్ మనకి ఇది అయిపోతుందండి, మ్యాక్సిమం యూనిట్ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? నో సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఇమ్రాన్ ఉన్నాడు? ఇమ్రాను సార్ రాలేదు సార్. సరే, నువ్వు నాకు ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది నీలో? సార్ నాకు తెలియదు సార్ అది. సరే ఇమ్రాన్ పెడతాను సార్, అబ్బాయి మీకు పెడతారు. వాడు ఎప్పుడు పెడతాడా? నుండి లైన్లో ఉండండి మీరే. సరే అయితే నాకేదో ఒకటి పెట్టు. రెండు సార్లు తీస్తావా? ఓకే సార్. అంటే మొత్తం కవర్ అవ్వాలి నాకు. ఇంకెవరు లేరా మా లైన్లో? ఇంకెవరున్నారు చెప్పండి? ఫుల్ స్క్రీన్ ఫుల్ పెట్టాల్సిన వాళ్ళు, ఫుల్ పెట్టగలిగే వాళ్ళు సార్ తీసేసాను సార్. ఎవరు? నేను తీసేసాను సార్. నాకు పెట్టి సోమశేఖర్, నాకు పెట్టి. అదే మెంబర్స్ ఉండేది తీసేసాను సార్ మొత్తం. మొత్తం వచ్చిందే? వచ్చింది సార్. నాకు వాట్సాప్ చేయి. చేస్తాను సార్. నాకు వాట్సాప్ చేసి మీరు లీవ్ అవ్వండి అమ్మా.